Hello everyone, this is Gautami. Welcome to my YouTube channel. Thank you for your support in growing our community. This motivates me to upload more videos. Keep encouraging by sharing, liking, and subscribing with your family and friends. Your help means a lot to us. Let's begin the session. Yes. So, collections ma. So, collections hierarchy two types ma. Collection and map. So, collection enna we are going to store only the values. We're coming to the map, it is going to store a key value pair. Key value pair enna therumilla detailed. Mapping function mari. Means, for example, சாய் இருக்கும்போது அந்த சாய் அண்ணா என்னது நேம். நெக்ஸ்ட் மொபைல் நம்பர் கொடுக்கும்போது மொபைல் நம்பர் மட்டுமே கொடுத்துட்டோம்னா அது அந்த நம்பர் என்னதுன்னு சொன்னோம்னா மொபைல் நம்பர் மீன்ஸ் டீடைல்ல கொடுக்கறது தான் இந்த மேப். ஸோ அது கீழே இருக்கிறது லிஸ்ட் ஆகட்டும் செட் ஆகட்டும் தீஸ் ஆர் த சப் கிளாஸஸ் ஃபார் திஸ் கலெக்ஷன். ஓகேவா? வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் லிஸ்ட் அண்ட் செட்னா லிஸ்ட் வந்துட்டு ஆர்டர்டு டேட்டா டைப், நம்ம எந்த ஆர்டர்ல கொடுக்குறோமோ வேல்யூஸ் அதே ஆர்டர்ல டிஸ்பிளே ஆகும். And second thing here is it will support the duplicate values. Similar values இருந்தா கூட support பண்ணும். Coming to the set data type, set will unorder data type. நம்ம எந்த ஆர்டர்ல கொடுக்குறோமோ அந்த ஆர்டர்ல வராது. அடுத்தது will not support the duplicates. Same kind of data இருந்தா கூட display ஆகாது. Next, list again categorized into two things, array list and linked list. நம்ம last session array list நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். Array list is nothing but it is a contiguous memory. Okay, means இப்போ for example இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த 30ன்றது delete பண்ணனும்ன்றப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், we are providing the index. ஓகேவா? Okay, it's okay, we will be providing the index. For example, if I want to delete the 0, index கொடுத்துட்டு delete பண்ணிடுறோம். If I want to add a one value, new value, either நீங்க beginning அண்ணா கொடுத்துக்கலாம், இங்க அண்ணா கொடுக்கலாம். beginning கொடுக்கும்போது எந்த தொந்தரவும் கிடையாது. For suppose if I am means travel பண்ணா means for example நீங்க beginning கொடுக்கணும்னா கூட என்ன ஆகுதுன்னா already ஒரு value beginningல இருக்கிறது என்ன ஆகுது, it will move to the next position. This will also move to the next position. Correct? So for example last add பண்றதுக்கு மட்டும் தான் எந்த எஃபெக்ட்டும் நடக்காது. Because அது இருக்கிற பொசிஷன்ஸ் அது அப்படியே இருக்கும், புதுசா வர்றது நியூ பொசிஷன் நியூ லொகேஷன்ல ஆட் ஆக போகுது. So whenever you are trying to add a value at the end, there will be no maintenance for this. அவ்வளோ டைம் எடுத்துக்காது. ஓகேவா? பட் நீங்க ஏதாவது ஒரு மிடில் வேல்யூ ஆட் பண்ணணும்னா பிகினிங்ல ஆட் பண்ணணும்னா the values are getting disturbed in order to move to their next positions. கரெக்டா? இப்போ 0th பொசிஷன்ல ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணோம்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற வேல்யூ என்ன ஆகுது, it will has to move to the first position, this value to be moving to the second, like that. இப்போ for example நான் செகண்ட் பொசிஷன்ல ஆட் பண்ணனும்னா ஆல்ரெடி செகண்ட் பொசிஷன்ல இருக்கு. So still I want to add one more value and the existing value should move to the next position. Means you are disturbing all the values. So the cost for this one is high. Okay va? Coming to the linked list, இதுல அந்த பிரச்சனை கிடையாது. It's a non contiguous memory ma. So இப்போ for example நீங்க ஒரு beginningல delete பண்ணனும்னா based on its memory அது மட்டும் தான் நீங்க delete பண்ணிட்றீங்க. ஓகேவா? Their address will be the similar one. ஒரு linked listல வந்துட்டு நம்ம ஒரு டேட்டா மட்டுமே ஸ்டோர் பண்ண மாட்டோம். It is a part of a node where it consists of two categories. One is for representing the data and second is representing the address of the next node. So இது இந்த வேல்யூ ஆன உடனே நெக்ஸ்ட் வேல்யூ என்ன வரணும்னா இந்த அட்ரஸ்ல இருக்கிற வேல்யூ தான் வரணும்னு you will mention it. Okay, for example if I want to delete some value or if you want to add any value at second position add பண்ணனும். So இந்த நோட்ல இருக்கிற வேல்யூ 100th லொகேஷன் 100 மெமரி லொகேஷன் அங்கவே இருக்கும். 200 லொகேஷன்ல அப்படியே இருக்கும். ஆல்ரெடி இங்க 300 லொகேஷன்ல மீன்ஸ் this is the third node. பட் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, this is completely 0th position, this is first position, this is second position. இப்போ நீங்க திரும்பி செகண்ட் பொசிஷன்ல வேல்யூ ஆட் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. That means you want to create a new node in the second place with a value 25. So அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா you are not disturbing their locations. You are just creating one location with some memory. Okay, எங்க ஒரு இடத்துல கொடுத்துறீங்க. So இப்ப ஆர்டர்லயே இருக்கணும்னு இல்ல நம்மளுக்கு, எங்க ஒரு இடத்துல போட்டுறீங்க. பட் நீங்க இந்த அட்ரஸ் இருக்கும் பாத்தீங்களா? சோ இங்க வந்துட்டு 20th ஆக்சுவலா நெக்ஸ்ட் நோட்ல என்ன கொடுத்திருக்கீங்க, 300 கொடுத்திருக்கீங்க. யூசுவலி இது பிரிண்ட் ஆகும். எப்ப நீங்க ஒரு நியூ நோட் ஆட் பண்றீங்களோ அப்போ இந்த அட்ரஸ் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க. சோ தட் இந்த அட்ரஸ் இருக்கிற நோட் எங்க இருக்குமோ தட் நோட் வேல்யூ வில் பி
given. That means it is not disturbing any of the node here. Correct? So the maintenance for this is less. The cost maintenance is less. So இப்ப நம்ம பார்க்க போறது linked list தான். அடுத்தது hash set என்னது, sorted set என்னது, அதுல நம்ம பார்க்கிறது linked hash set, tree set. So, tree set is nothing but for arranging the values either in ascending order or descending order. Set என்னவே மைண்ட்ல வெச்சுக்கோங்க, unordered data type. அடுத்தது duplicates accept பண்ணாது. But coming to the linked hash set, it is an ordered linked annaping order and சொல்லிட்டு இருக்கறதால நீங்க மைண்ட்ல வெச்சுக்கோங்க, it is an ordered data type, but it will not support the duplicates. அது மட்டும் காமன். Tree sort annappa arranges in ascending or descending order. Hash set என்றது two things. What it will do? It is an unordered as well as no duplicate elements. Okay va? Next, coming to the map, two categories. These two are derived from this map only. Hash set, hash map anna enadana key value base. Map annave key value base. Hash map and சொல்லிட்டு இருக்கறதனால it is an ordered data type, but it will not support the duplicates. Keys, duplicate keys இருக்க கூடாது. இங்க linked hash mapல வந்துட்டு same thing. Actually hash map அண்ணா unordered மா. Hash அண்ணாவே unordered, sorryங்க. Hash map அண்ணா unordered, no duplicate keys. Linked hash map அண்ணா ordered and no duplicate keys. That is common. Tree map அண்ணப்போ it is going to sort in ascending order or descending order, but it will not support the duplicate keys. புரிஞ்சுச்சா? சேம் திங். பட் நீங்க இதை நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. நான் சொல்லிட்டேன், நீங்க நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம யூ ஹாவ் டு ரெப்ரசன்ட் திஸ் ஒன் இன் திஸ் வே. இந்த இதெல்லாமே நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கணும்னப்ப கண்டிப்பா இந்த பேக்கேஜ் இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும் உங்களோட அப்ளிகேஷன்ஸ்ல. java.util. இதுலதான் இருக்கிறது. நீங்க ஸ்டார் அண்ட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா எவ்ரிதிங் வில் பி இம்போர்ட்டட் இன் யுவர் அப்ளிகேஷன். ஓகேவா? சோ கம் பேக் டு தி எக்லிப்ஸ். இங்க லாஸ்ட் செஷன்ல நம்ம அரே பத்தி பேசியாச்சு. இப்போ நீங்க வெரி சிம்பிள் லிங்க்டு அரே லிஸ்ட் லிங்க்டு லிஸ்ட் இதுல ஓகேவா சேம் திங் தான் நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க. எங்கெங்க நீங்க அரே லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த பிளேசஸ்ல எல்லாமே லிங்க்டு லிஸ்ட் கொடுத்துட்டு சேம் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? சோ see here நான் ஜஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன். இங்க இருக்க நம்மளுக்கு ரெட் இங்க வந்துட்டு ஹைலைட் ஆகிட்டு இருக்கு. நான் என்ன சொல்லிருக்கேன், ஜெனரிக்ஸ். சோ நீங்க ஜெனரிக்ஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா you should provide only the same data type. அதுவே நீங்க கொடுக்கலனா whatever you want you can provide it. ஓகேவா? சோ இப்போ நான் linked list இனிஷியலா கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா? this is a object for this class present in this package. இப்போ நீங்க print பண்ணி பாக்கும்போது it is an empty list, empty linked list இது. இதுல நான் values add பண்ணனும்னா same function you are going to use, that is add function. அதுல நீங்க என்ன வேல்யூ கொடுக்கணுமோ நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த வேல்யூ கொடுத்துறலாம். நீங்க இங்க மல்டிபிள் வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணும்போது நீங்க எவ்ரி டைம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, al.add அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. சிங்கிள் வேல்யூவே நீங்க ஆட் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்கீங்க. For suppose if you want to add a multiple values at a time, then என்ன பண்ணலாம்? So there is a one function called off function. And off function use பண்றதுனால you can able to add multiple values at a time. So பார்க்கலாமா அது எப்படி பண்றீங்கன்னு? See here. இப்போ இது ஜஸ்ட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரன் பண்ணிடுறேன். You can see these things. So இது எல்லாமே நான் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். only add பண்ணிருக்கிறது மட்டும் வெச்சிட்டு ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் மட்டும் வெச்சிட்டு எல்லாமே இது பண்றேன். control shift backslash. So இப்போ ரன் பண்ணீங்கனா you can see எந்த ஆர்டர்ல கொடுத்திருப்பீங்களோ அதே ஆர்டர்ல வந்திருக்கு. 10 20 10 ன்னு வந்திருக்கு. சோ ஃபைனல் நான் ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணும்போது பிரிண்ட் பண்ணிருக்கிறதுனால you are getting this way. சோ 10 20 10 நீங்க எந்த ஆர்டர்ல கொடுத்திருக்கீங்களோ அதே வந்திருக்கு. டூப்ளிகேட்ஸ் கூட சப்போர்ட் ஆயிட்டு இருக்கீங்க. ஓகேவா? சோ அடுத்து இப்போ வந்து இந்த மாதிரி எழுதுறதுக்கான நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரே ஸ்டெப்ல இங்கவே கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? சோ இங்க linked list and கொடுத்துட்டு ஓகே so linked list dot off function and கொடுத்துட்டீங்களா இங்க உள்ள நீங்க எத்தனை வேல்யூஸ் வேணும்னா அத்தனை கொடுத்துக்கலாம். cannot be resolved to a type, it's a raw type. okay fine. so இங்க பாருங்க இங்க ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூஸ் கொடுங்க. நீங்க எந்த மாதிரி வேல்யூஸ் கொடுக்கணுமோ நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த மாதிரி வேல்யூஸ் கொடுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 111 222 333 111 ஓகே 444 ஓகே
222 ஓகே 555. இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டேன். இப்போ ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் எரர். இங்க லிங்க் லிஸ்ட்டுக்கு கிடையாதுமா. திஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் பிரசன்ட் இன் த லிஸ்ட் ஃபங்க்ஷன். லிஸ்ட் கிளாஸ்ல தான் இருக்கிறது ஆக்சுவலா நம்மளுக்கு. ஓகே லிஸ்ட் கிளாஸ்ல தான் இருக்கிறது நம்மளுக்கு. நீங்க லிஸ்ட் அண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? லிங்க் லிஸ்ட்ல கிடையாது, லிஸ்ட்ல இருக்கிறது இது நம்மளுக்கு. இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க? டேட்டா டைப் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க. Data type mention பண்ணுங்க integer. So now it's resolved, I think so. We'll run and check it. Yeah. So list data listல நம்ம what kind of values நீங்க ஸ்டோர் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த data type means இது reference data type இது. So கொடுத்துட்டு list.of function உள்ள you can give multiple values. Those values will be added at a time. நீங்க எந்த ஆர்டர்ல கொடுக்குறீங்களோ அதே ஆர்டர்ல கொடுக்குறீங்க. டூப்ளிகேட்ஸ் எல்லாமே கூட சப்போர்ட் ஆகுங்க. ஓகேவா? டூப்ளிகேட்ஸ் கூட சப்போர்ட் ஆகும். ரன் பண்ணி பாருங்க. இட் இஸ் கோயிங் டு பி கிவன் இன் திஸ் வே. இப்போ நம்ம இங்க வந்துட்டு system.out.println கொடுத்துட்டு இருக்கோம். மீன்ஸ் அட் a time it is reading all the values and printing for us. There are different ways. இப்போ நம்ம பார்க்க போற கான்செப்ட் என்னதுன்னா traversing. Traversing என்னதுன்னா ஒரு வேல்யூ விசிட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணணும். தட் இஸ் கால்ட் traversing. ஸோ அது பர்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ற கான்செப்ட் வந்துட்டு இட்டரேட்டர்ஸ் லைக் ஃபர் லூப் பண்ணா யூஸ் பண்ணலாம், விச் இஸ் ட்ரெடிஷ்னல் லூப்பிங். இதுமே நம்ம இன்னொரு கைண்ட் ஆஃப் லூப்பிங் கூட படிச்சிருக்கிறோம், என்ஹான்ஸ்டு ஃபர் லூப் பண்ணி கூட படிச்சிருக்கிறோம். தேர் ஆர் 2 more ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆல்சோ, அது கூட இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் அண்ட் கொடுத்துட்டீங்க. இப்போ நான் சிஸ்டம் டாட் ஒரு வேல்யூ விசிட் பண்ணான்றதுக்காக இப்போ என்ன பண்றேன்னா I'm going to make use of a traditional for loop. என்ன யூஸ் பண்றீங்க? Traditional for loop யூஸ் பண்ணி எப்படி இட்டரேட் பண்றீங்க? Traditional for loop for loop for இங்க integer data means it is going to be traveling based on its index. So int I is equal to 0. எதுக்காகனா நம்மளோட values 0th position இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது 0. நெக்ஸ்ட் I எப்ப வர்க் ரன் ஆகணும்? இது I less than நம்மளோட லிஸ்ட் வர்ற வரைக்கும், நம்மளோட லிஸ்ட் லென்த் ஆகுற வரைக்கும். சோ இந்த லிஸ்ட் இந்த கலெக்ஷன்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ்ல அந்த டேட்டா டைப்போட லென்த் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்காக யூஸ் ஆகுற ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு என்ன ஃபங்க்ஷன் லாஸ்ட் டைம் சொல்லிருக்கிறது? சைஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் I++. So until it reach to this position it should get updated. So இது பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ண போறீங்க? You want to get the values. So use a function called get function. Get function மூலமா அந்த பொசிஷன்ல இருக்கிற values கொண்டு வர போறீங்க. So sysout அது உள்ள எந்த வேரியபிள் மீன்ஸ் எந்த வேரியபிள் கொண்டு வரணும்? AL வேரியபிள்ல இருக்கிற get of positions வந்துட்டு நம்மளுக்கு I வேரியபிள்ல இருக்க போகுது, அந்த values கொண்டு வரும். So line by line verticalல ஒரு வேல்யூ விசிட் பண்ணி நம்மளுக்கு பிரிண்ட் ஆயிடும். பாருங்க 111 222 ஒன்னொன்னா விசிட் பண்ணி கொண்டு வரது தான் traversing ன்னு சொல்றோம். இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிற விஷயமே தான் ட்ரெடிஷனல் ஃபார் லூப். இதே விதமா நம்ம இன்னொரு கைண்ட் ஆஃப் மெத்தட் கூட பார்த்துருக்கிறோம், தட் இஸ் என்ஹான்ஸ்டு ஃபார் லூப் பத்தி கூட பேசியிருக்கிறோம். எப்படி? ஃபார் அதுல வாட் இப்ப நம்ம இந்த ஸ்டோர் பண்ணிருக்கிற வேல்யூஸ் வாட் டேட்டா டைப் பண்ணி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இன்டிஜர். சோ நீங்க அந்த ஒரு வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க x. எந்த வேரியபிள்ல இருக்கிற டேட்டா 1 by 1 வந்து இந்த வேரியபிள்ல ஸ்டோர் ஆகணும் AL. சோ AL இருக்கிற டேட்டா 1 by 1 வந்துட்டு இந்த x வேரியபிள்ல ஸ்டோர் ஆகும். அந்த வேல்யூஸ் தான் நம்ம பிரிண்ட் பண்ண போறோம். சோ sysout இதுல உள்ள நீங்க சும்மா அந்த x வேரியபிள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா it is going to be printed values 1 by 1. This is enhanced for loop. There is a very very important which is introduced in the Java 8 version. In the enhanced for loop வந்துட்டு Java 5th versionல introduce பண்ணிருக்காங்க. இப்போ Java 8ல introduce பண்ணிருக்கிற loop வந்துட்டு for each method. So இந்த for each methodல கூட சேம் அதே விதமா பண்றீங்க, but here we are going to make use of arrow function மாதிரி. So இதே மாதிரி தான் கொடுக்குறீங்க. நீங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? int x:(AL) இதுல உள்ள system.out.println கொடுத்துருக்கீங்க. இந்த for eachல பாருங்களேன், எந்த வேரியபிள்ல இருக்கிற வேல்யூஸ் நீங்க இட்டரேட் பண்ணணுமோ நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த வேரியபிள் நேம் டாட் for each. இந்த AL இருக்கிற வேல்யூஸ் எந்த வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வேரியபிள் கொடுத்துருங்க. Let us take n and கொடுத்துறேன்.
So write the arrow mark symbol. Simply system.out.println. அவ்வளவுதான் இங்க கொடுத்துருங்க. system.out.println இந்த வேரியபிள் நீங்க இங்க கொடுக்குறீங்க. That's it. So இந்த AL வேரியபிள்ல இருக்கிறது you are going to store in this n variable and you are printing in the single line. This was introduced in the version 8th version. இப்ப run பண்ணி பாருங்க, same output you will get it. This is for each. There is a one more method. நம்ம usually in the traditional for loop ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டோம். Going to make use of this enhanced for loop or for each function or method interface. அந்த method interfaceல advantage என்னன்னா நம்ம எந்த வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். நம்ம கிட்ட இருக்கிற டேட்டா ஒரு வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கிறோம். அந்த டேட்டா திரும்பி இன்னொரு வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு திரும்பி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் இப்ப அது மாதிரி கிடையாது இந்த மெத்தட் இன்டர்ஃபேஸ்ல. சோ நம்ம இப்ப படிச்சிட்டு இருக்கிறது for iterating purpose we are going to learn a method reference. மெத்தட் ரெஃபரன்ஸ் மூலமா நம்ம பண்ண போறோம். இது ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. we are call iterating purposeக்காக யூஸ் பண்ற டெர்மினாலஜி மெத்தட் ரெஃபரன்ஸ் னு கூப்பிடுறோம். so al dot what function we are going to use here is for each function only நீங்க யூஸ் பண்ண போறது. இங்க டைரக்ட்டா there is a class called system.out. okay, double colon யூஸ் பண்ணிட்டு println ன்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான். இங்க நம்ம எந்த வேரியபிளை யூஸ் பண்ணல பாருங்க. இந்த for eachல you are using this one variable and you are using the arrow here and that variable you are printing. But coming to the method reference, you are not taking any kind of variables. Directly you are reading from this AL variable what you have stored and printing. While printing, you have to make use of these two colon symbols. Just run and check it. You will see the output similarly. This is a very simple way of executing. It's traversing the values which are present in that variable. Understand adha idu? Idu understand acha? Ipo na 4 methods learn பண்ணிருக்கோம். For traversing the values, we have learned 4 methods. Traditional loop, then enhanced loop, then for each function, later method reference. Okay, so which one is very simple here? This one is very simple, method reference. This one also introduced in the Java 8 version. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to add a new value at the first position. So simply நம்ம என்ன பண்ண போறீங்க, you are going to provide in the specific position add பண்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றது என்னதுன்னா that is integer specify பண்ணிட்டு இருக்கதால compulsory integers தான் கொடுக்கணும். So I'm going to provide first position, later you have to provide the value. So பண்ணிட்டு நீங்க திரும்பி பிரிண்ட் பண்ணி பாக்கும்போது the positionல கொடுத்திருக்கதால first position தான் ஆட் ஆயிருக்குது. So இந்த triple one கரெக்ட்டா மா? next thing நம்ம என்ன பார்க்கறோம்னா replacement பார்க்க போறோம். How to do the replacement பார்க்கும்போது same நம்ம ஒரு function பத்தி பேசிருக்கோம். What is that function for doing the replacement ma? What is the function we have used in the last session for replacement? Set to function பேசிருக்கோமா? அப்டேஷன் பண்றதுக்காக இருக்கிற பொசிஷன்ல வேல்யூ delete பண்ணிட்டு அந்த பொசிஷன்ல நியூ வேல்யூ கொடுக்கணும்னுட்டு. So al dot set to function நீங்க இங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடணும் எந்த பொசிஷன்ல இருக்கிற வேல்யூ delete பண்ணனும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. I want to delete this position value and the positionல some other value கொடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். What is the position of this? 0 1 2 3 4 fourth position. So fourth position இருக்கிற வேல்யூ delete ஆயிட்டு நான் ஒரு 100 ன்னு கொடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். So அது பண்ணிட்டு நீங்க செக் பண்ணி பாக்கும்போது you can see the replacement is done here. Replacement நடந்திருக்கு பாருங்க. அதே விதமா delete பண்றதுக்காக சேம் டெக்னிக்ஸ் நம்ம அந்த அரேல என்ன படிச்சிருக்கோமோ சேம் டெக்னிக்ஸ் நம்ம இங்க யூஸ் பண்ண போறோம். சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்னதுன்னா deletion பண்றதுக்காக என்ன ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றோம்? We are going to make use of a remove function. இங்க position கொடுத்துறணும். Usually values கொடுத்தா கூட delete ஆகும், but it is not work here. So delete பண்ணிட்டோம்னா index கொடுங்க. delete element index. So எந்த வேரியபிளை delete பண்ணனும்? al dot remove function position I want to delete is second positionல இருக்கிற வேல்யூ delete பண்ணனும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். delete பண்ணிட்டு நீங்க திரும்பி செக் பண்ணி பாக்கும்போது அந்த செகண்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிற வேல்யூ 222 தான். அந்த வேல்யூ delete ஆயிட்டு உங்களோட லிஸ்ட்க்கு அப்டேட் ஆயிருச்சு.
ஸோ இது எல்லாமே மியூட்டபிள் டேட்டா டைப்ஸ். அப்படி என்னது, நம்ம ஏதாவது ஆபரேஷன்ஸ் பண்ணும்போது அது எஃபெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கன்னப்போ தட் அண்ட் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் மியூட்டபிள் டேட்டா டைப்ஸ். இஃப் யூ வாண்ட் டு ரீட் த வேல்யூஸ், தென் ஸ்பெசிபிக் பொசிஷன்ல இருக்கிற வேல்யூ தான் நீங்க ரீட் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. பர்டிகுலர் பொசிஷன், ஸ்பெசிபிக் பொசிஷன்ல இருக்கிறது வேல்யூஸ் ரீட் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா? அப்போ யூ ஹாவ் டு ப்ரொவைட் த கெட் ஃபங்க்ஷன். அதுல இண்டெக்ஸ் கொடுக்கணும். எந்த பொசிஷன்ல இருக்கிற வேல்யூ மட்டுமே நீங்க ரீட் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. நம்ம சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட்லைன் கொடுக்கும்போது அந்த வேரியபிள்ல எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்கு அது எல்லாமே கொடுத்துட்டு இருக்கு. திஸ் இஸ் நதிங் பட் ஆன் ஆப்ஜெக்ட். அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல என்ன எல்லாமே வந்துட்டு இருக்குது. இப்போ எனக்கு இந்த பொசிஷன்ல இந்த வேல்யூ மட்டுமே வேணும். அந்த குரூப் ஆஃப் வேல்யூஸ்ல இந்த பொசிஷன்ல இருக்கிற வேல்யூ தான் வரணும். அப்போ கெட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க. இங்க கெட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்க டைப் கேஸ்ட் பண்ண வாட் டேட்டா டைப் இட் இஸ் அண்ட். ஸோ இப்போ பாருங்களேன், அதுல நீங்க வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறீங்களா இல்லையா, நீங்க அப்படியே டைரக்டா கூட பிரிண்ட் பண்ணிட்டீங்களா கூட நீங்க பாத்துக்கலாம். ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்றேன்னா டைரக்டா கூட பிரிண்ட் பண்ணிடுங்க. சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட்எல்என் ஏஎல் டாட் கெட் ஆஃப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் 2 கொடுத்துறேன். ஸோ ஜஸ்ட் ரன் பண்ணி பாருங்களேன். ரன் பண்ணி பார்க்கும்போது ஸோ see here you are getting, okay, so you are just getting index கொடுக்கும்போது if suppose if there is a different data type இருக்கும்போது கண்டிப்பா you have to type cast it. புரியுதாமா? சோ சிங்கிள் வேல்யூ வேணும்னா கூட நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிடலாம். புரியுதா? எஸ். If you want to get the size வேணும், means what is the size of your linked list, then that is nothing but length size function apply பண்ணிக்கோ. ஓகே, system dot out dot println al dot size function அதுல எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்கோ நம்பர் கொடுத்துறோம். 400 it will give it for us. It's giving a 4. Understand acha idu? Yes. This is about linked list. The next concept that we are going to see here is set interface now. So நம்ம இந்த list concept முடிச்சிட்டோம். We are going to work on the set data type, set interface now. ஓகேவா? செட் இன்டர்ஃபேஸ் நான் இப்போ அதுக்காக ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம ஆல்ரெடி இங்க பேக்கேஜஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கிறோம் இல்லையா, கலெக்ஷன்ஸ் என்ற இதுல. இந்த பேக்கேஜ் உள்ளேயே நான் ஒன் மோர் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் வித் த நேம் செட் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் நியூ கிளாஸ். ஓகே, செட் டெமோன்னுட்டு சம் நேம் கொடுத்துட்டு பப்ளிக் வாய்ட் மெயின் ஃபினிஷ் கொடுத்துறேன். சிமிலர் வே ஒன்லி, எல்லாமே ஒன்னே தான். ஜஸ்ட் இங்க செட் இன்டர்ஃபேஸ்ல என்னதுன்னா இது கூட மல்டிபிள் வேல்யூஸ் கலெக்ட் பண்ணிக்கும், ஆனா நம்ம கொடுத்திருக்கிற ஆர்டர்ல டிஸ்பிளே ஆகாது. அடுத்தது நம்ம இப்ப வரைக்கும் பார்த்திருக்கிறது டூப்ளிகேட்ஸ் கூட சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு, இதுல டூப்ளிகேட்ஸ் சப்போர்ட் ஆகாது. ஓகேவா? சோ இந்த செட் இன்டர்ஃபேஸ்ல இருக்கிறது என்ன கிளாஸஸ் இருக்கு? ஹேஷ் செட் இருக்கு, லிங்க்டு ஹேஷ் செட் இருக்கு, ட்ரீ செட் இருக்கு. ஒரே வாட்டி நம்ம மூணுமே பண்ணிடுறோம், அப்புறமா டிஃபரன்ஸ் கூட பார்த்துறோம். ஓகேவா? சோ நம்ம இந்த இன்டர்ஃபேஸஸ் யூஸ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா நம்ம ஒரு பேக்கேஜ் இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும். தட் இஸ் இம்போர்ட் java dot util dot star கொடுக்கிறதுனால at a time what and all present in that we are importing on it. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? First thing I am going to create a setல 3 types 3 classes இருக்குன்னு சொல்லிருக்கேன். set classல நமக்கு 3 classes இருக்கு. One is hash set, second is linked hash set, அடுத்தது இன்னொன்னு என்னது? tree set. இந்த hash set என்னதுன்னா unordered, அடுத்தது வந்துட்டு no duplicates. அதே விதமா linked hash set வந்துட்டு ordered, no duplicates. tree set sorting பண்றதுக்காக ascending or descending. ஓகேவா? first we are going to work with hash set. So first நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கணும். hash set. ஓகே, அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நேம் கொடுத்துக்கிட்டு new hash set. For initially it is a empty hash set. நீங்க print பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த hs you can see how it is going to be. So just run and check it. It is going to be like எல்லாத்துக்குமே ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் காட்டும், which is nothing but empty in it. So now if you want to add items, sorry, if you want to add values into it, same function for adding values, we will make use of a function called add function. Okay va? So என்ன கொடுக்குறீங்க? எந்த வேரியபிள் எந்த ஆப்ஜெக்ட்க்கு ஆட் பண்ணனும்? hs dot add function. Now I am going to provide something like keyboard and value கொடுத்துறேன். Okay va? So this is one value. So like that I am just copying and changing the values.
for 3 4 times. இங்க வந்துட்டு இங்க மானிட்டர் கொடுக்குறேன். ஓகே, லேட்டர் கீபோர்ட் அப்படியே இருக்கட்டும். நம்ம இங்க காட்டணும் இல்லையா, டூப்ளிகேட் சப்போர்ட் ஆகுமா ஆகாதான்னு நம்ம சொல்லணும். ஸோ அதுக்காக நான் ஒரு டூப்ளிகேட் வச்சுட்டு இருக்கேங்க. ஓகே. ஸோ ஸ்பீக்கர் கொடுத்துட்டேன். ஸோ இங்க வந்துட்டு how many values I have provided here is totally 5 values. எந்த ஆர்டர்ல கொடுத்துருக்கேன்? ஃபர்ஸ்ட் கீபோர்ட், மானிட்டர், கீபோர்ட், திரும்பி மவுஸ், திரும்பி ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நீங்க இது ட்ரை டு ரன் தட் அந்த ஹேஷ் மேப் இது இருக்கு இல்லையா, அந்த ஆப்ஜெக்ட் பிரிண்ட் பண்ணி பாருங்க. So run and check it. So you can see first என்ன வேல்யூ கொடுத்திருக்கோம் நம்மங்க? கீபோர்ட். அடுத்தது மானிட்டர். அடுத்தது கீபோர்ட்ன்றது நம்மளுக்கு இங்க டூப்ளிகேட் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு இல்லையாமா, ஹேஷ்செட்ல டூப்ளிகேட் சப்போர்ட் ஆகாதுமா. இதுக்காக நம்மளுக்கு அங்க கீபோர்ட் 2 வாட்டின்னு வந்திருக்கு. எஸ், இங்க இது ஸ்மால் கே, இது கேபிட்டல் கே. எஸ் மேம். சோ டிஃபரண்ட். கரெக்ட்டா? சோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ரெண்டுமே கே கேபிட்டல் கேன்னு கொடுத்து ரன் பண்றேன் பாருங்களேன். சோ நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கும்போது இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ நான் கீபோர்ட் கொடுத்திருக்கேன், செகண்ட் வேல்யூ மானிட்டர். இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ மானிட்டர், அடுத்தது மவுஸ், கீபோர்டு, அடுத்தது ஸ்பீக்கர். நம்ம எந்த ஆர்டர்ல கொடுத்திருக்கிறோமோ அந்த ஆர்டர்லயே வரல, அடுத்தது டூப்ளிகேட்ஸ் கூட அக்செப்ட் பண்ணல பாருங்க. சோ ஹேஷ்செட் என்னதுன்னா அன்ஆர்டர்டு, அடுத்தது வந்துட்டு நோ டூப்ளிகேட். ஓகேவா? சோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேஷ்செட். அடுத்தது நம்ம பாக்குறோம், நீங்க ரிமைனிங் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்துக்கோங்க. இங்க வந்துட்டு நம்ம ஸ்பெசிபிக் பொசிஷன்ல வேல்யூஸ் ஆட் பண்றதுக்கு ஆகாது. பிகாஸ் நம்மளுக்கு இது வந்துட்டு இது அன்ஆர்டர்டா இருக்கிறதுனால வேல்யூஸ்க்கு பொசிஷனே இருக்காது. ஓகேவா? சோ we cannot add at positions. அதே விதமா ரிமூவ் கூட பண்றதுக்கு ஆகாது. பிகாஸ் நம்ம எது பேஸ் பண்ணிட்டு ரிமூவ் பண்றீங்க நீங்க? புரியுதா? நம்ம லிஸ்ட்ல வந்துட்டு இந்த பொசிஷன்ல இருக்கிற வேல்யூ தான் நான் ரிமூவ் பண்ணனும்ன்ற மாதிரி ஒரு பொசிஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க. நீங்க நான் பிரிண்ட் பண்ணும்போது கீவேர்ட் நான் கிரியேட் பண்ணும்போது கீபோர்ட்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் 0th பொசிஷன்ல இருக்கு. ஆனா இங்க எங்கோ இருக்கு, மீன்ஸ் மேட்சிங்கே இல்ல, பொசிஷன்ஸே கிடையாது, ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஐடென்டிட்டியே கிடையாதனால நம்ம சம் அதர் ஆபரேஷன்ஸ் பண்றதுக்கு ஆகாது. ஓகேவா? சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்னதுன்னா ஹேஷ்செட் பத்தி பேசிட்டோம். அடுத்தது வந்துட்டு நம்ம பேச போறது லிங்க்டு ஹேஷ் செட். இந்த லிங்க்டு ஹேஷ் செட்டுக்கு அந்த ஹேஷ் செட்டுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, இது ஆர்டர்டுமா, நம்ம எந்த ஆர்டர்ல கொடுக்குறோமோ அதே ஆர்டர்ல வரும். ஆனா இது கூட நோ டூப்ளிகேட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணாது. சோ நான் இப்ப என்ன பண்றேன்னா சிம்பிளா இதுவே காப்பி பண்ணிக்கிறேன், கம்ப்ளீட் காப்பி பண்ணிக்கிட்டு இது கமெண்ட் பண்ணிடுறேன். சோ ஐ வில் பேஸ்ட் இட் தட் கோட் ஹியர். சிம்பிளா இங்க ஹேஷ் செட் பிளேஸ்ல லிங்க்டு ஹேஷ் செட் பண்ணிட்டு கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஓகேவா? சேம் திங்க நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன். இப்ப ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணுங்க, நம்ம எந்த ஆர்டர்ல கொடுத்திருக்கிறோமோ அந்த ஆர்டர்ல இருக்கும். சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த கீவேர்ட்ன்ற வேல்யூ பிரிண்ட் ஆயிருக்கிறதுனால அடுத்த சேம் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா இருந்தா பிரிண்ட் ஆகாது. சோ ஆர்டர்ல வரும், டூப்ளிகேட் சப்போர்ட் பண்ணாது. ரன் பண்ணி செக் பண்ணுங்க. சோ கீபோர்ட், மானிட்டர், மவுஸ், ஸ்பீக்கர் வந்திருக்கும் பாருங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா? கிளியர்? நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னதுன்னா ஜஸ்ட் இத காப்பி பண்ணிக்கோங்க. காப்பி பண்ணிக்கிட்டு இது கமெண்ட் பண்ணிடுறேன். சோ நெக்ஸ்ட் செட்ல இன்னொன்னு என்னதுன்னா preset அன்னிட்டு. What is this preset will say? Preset வந்துட்டு it is going to arrange the values either in ascending order or descending order. ஓகேவா? arranging in order, it is going to provide a order ma, arrange in order. So இங்க நான் இங்க வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டேன். ஓகேவா? வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு நீங்க பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது இப்போ கீபோர்டு, மானிட்டர், கீபோர்டு, மவுஸ், ஸ்பீக்கர் இருக்கு. ஓகே, சோ அரேஞ்ச் வேல்யூஸ் இன் டிஃபால்ட்டா அசெண்டிங் ஆர்டர்ல தான் அரேஞ்ச் ஆகும். நோ டூப்ளிகேட்ஸ் மா, டூப்ளிகேட்ஸ் இருந்தா கூட சப்போர்ட் பண்ணாது. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல which letter will comes first? K. கரெக்ட்டா? அடுத்தது M வரும். இங்க ரெண்டு இருக்கு M. இந்த ரெண்டுல எது ஃபர்ஸ்ட் வரும்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஒரே மாதிரி இருக்கு, செகண்ட் லெட்டர் ஒரே மாதிரி இருக்கு, தேர்ட் லெட்டர் ஃபர்ஸ்ட் எது வரும்? N. சோ மானிட்டர் வரும். அடுத்தது மவுஸ் வரும். கன்ஃபியூஷன் இருக்க கூடாதுன்னா என்ன பண்றேன்னா நடுவுல இன்னொரு இது கூட ஆட் பண்றேன். hs.add of CPU ன்னு ஆட் பண்ணிடுறேன். CPU ஆட் பண்றேன்.
ஓகேவா? சோ இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எது வரும் நம்மளுக்கு? CP. பிகாஸ் ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர். சோ இப்போ ரன் பண்ணி பாருங்க. சோ CPU அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வரும். அடுத்த லெட்டர் என்ன வரும்? கீபோர்ட். திரும்பி கீபோர்ட் டூப்ளிகேட் ஆக்செப்ட் பண்ணா சோ அந்த வேல்யூ வராது. அடுத்தது M வரும். சோ Mல டூ வேல்யூஸ் இருக்கு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் சேம், செகண்ட் கேரக்டர் சேம், தேர்ட் கேரக்டர் செக் பண்ணும்போது டிஃபரெண்ட் இருக்கிறதுனால அதுல எது ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் அது வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர். ஓகேவா? சோ யூசுவலி இட் வில் அரேஞ்ச் த வேல்யூஸ் இன் தி அசெண்டிங் ஆர்டர். டூப்ளிகேட்ஸ் இருந்தா அக்செப்ட் ஆகாது. இல்ல மேம் எனக்கு டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல வரணும், அப்ப எப்படி மேம்னா சிம்பிள். there is a one function. ஓகேவா? சோ இந்த ஹெச்எஸ்ல இருக்கிற டேட்டா நான் டிசெண்டிங் ஆர்டர், இப்போ இது வந்துட்டு அசெண்டிங் ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் ஆயிருக்கிறது. அந்த டேட்டா நான் டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல கொண்டு வரணும்ன்றப்போ there is a one function called descending set function. என்ன யூஸ் பண்றீங்க? descending set function கொடுத்துட்டீங்கன்னா இது அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல கொண்டு வந்துரும். பாருங்க, ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல கொண்டு வந்திருக்கு. இது கிடையாது, நீங்க ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல பாத்துக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர், அதேதான் சேமே பாருங்க. ஸ்பீக்கர், மவுஸ், மானிட்டர், கீபோர்டு, CPU ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல. கரெக்டா? எஸ்மா, அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா இது எல்லாருக்குமே? இப்போ இதுல உங்களுக்கு வந்துட்டு இங்க பாருங்க, டிராவர்சிங் நீங்க பாத்துக்கிறீங்களா? டிராவர்சிங் ஈஸி தானே? டிஃபரெண்ட் டெக்னிக் சொல்லிருக்கிறோம் டிராவர்சிங். ஓகேவா? டிராவர்சிங் என்னதுமா? சேம் அதானே சொன்னது நம்ம. என்னது? ஃபார் லூப், ஃபார் ஈச், மெத்தட் ரெஃபரன்ஸ், என்ஹான்ஸ்ட் ஃபார் லூப், அதுவே தான். இது கூட அதே விதமா ஒன்னு மட்டும் சொல்லிட்டு பாருங்க. சோ எது நம்ம யூசுவலா யூஸ் பண்ணிட்டு மோரா இப்போ நம்ம மெத்தட் ரெஃபரன்ஸ் ஈஸியா இருக்குது இல்லையா? அதுவே தான். சோ hs டாட் for each function உள்ள சிம்பிள் system டாட் out 2 colons println. சிம்பிளா என்ன ஆயிடும் இது? அந்த AL ல HS ல இருக்கிற வேல்யூஸ் 1 by 1 விசிட் பண்ணி நமக்கு பிரிண்ட் பண்ணும். சோ அது வந்துட்டு இங்க என்ன இது? அன்ஆர்டர்ட் ஆயிருக்கிறதுனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பிரிண்ட் ஆயிருக்குமோ யூசுவலி அதுவே கொடுக்கும். நம்ம HS அப்ப நம்ம இதுதான் எடுத்திருக்கிறது இல்லையா? சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா CPU பாருங்க, ட்ரீ மேப் ஆயிருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அசெண்டிங் ஆர்டர்ல தான் நமக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகும். ஓகேவா? டிஃபால்ட். புரிஞ்சுச்சாமா? Okay. Understood? Yes, ma'am. Okay. So next நம்ம பார்க்க போறது என்னதுன்னா, we are going to move to the another interface, that is map interface. So இதுல மூணு ஒரே வாட்டியே படிச்சிடலாம். இதே மாதிரி தான் சேம். ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்? ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கலெக்ஷன்ஸ்ல. ஸோ நியூ கிளாஸ். ஸோ வாட் இஸ் த நேம் we can give here is map demo ன்னு கொடுத்துறேன். ஓகே, map demo. ஸோ பப்ளிக் void main finish. இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுங்கம்மா. ஓகேவா? நம்ம டீச் பண்ணும்போது ஒரு வாட்டி ஒரு மாதிரி ஆயிடும். நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். util டாட் ஸ்டார். கண்டிப்பா இந்த பேக்கேஜ் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் ஆகணும் இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் வித் கலெக்ஷன்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ். ஓகேவா? இல்லைன்னா நம்மளுக்கு எரர்ஸ் வந்துடும். So the first thing we are going to learn here is map. இந்த மேப்ல 3 categories இருக்கு. One is the same thing, hash map. Second thing, linked hash map. Third one here is tree map. Correct? So first thing we are going to learn here is hash map. Hash map anna enadhu? What I said hash map anna? Yes, unordered, then no duplicate key. Duplicate key இருந்தா என்ன ஆயிடும்னா ரீப்ளேஸ்மென்ட் நடக்கும். ஓகேவா? சோ இப்போ அது கிரியேட் பண்ணுங்க. hash map hm is equal to new hash map first empty. so இதுல நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணனும்? you have to store items, key value pair. எப்படி ஆட் பண்ணனும்? நம்ம வேல்யூஸ் key value pair மாதிரி தான் நீங்க ஆட் பண்ண போறீங்க. so means இப்போ ஆட் பண்ணனும். ஃபர்ஸ்ட் இது பிரிண்ட் பண்ணிடுங்க. system.out.println. so sysout
ஸோ இதில் உள்ள நான் என்ன பண்றேன், HMN பிரிண்ட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. ஸோ இட் இஸ் ஸ்டில் எம்டி. இங்க பாருங்க எப்படி ரொட்டேஷன் இருக்கு பாருங்க. மேப்புக்கு curly brackets. How it is notating? Curly brackets. Initially it is empty. If you want to add into the map, எந்த மாதிரி டைப் பண்ணா இருக்கட்டும், use a function called put function. What function you have to use for adding the items into items? We have to say items is nothing but pair, key and value pair. Okay, so எந்த ஆப்ஜெக்ட்ல ஆட் பண்ணனும், hm dot put function மூலமா first பாருங்க args வந்துட்டு இருக்கு பாருங்க. means you have to first value is key. இங்க பாருங்க object key, object value. Two things you have to provide, that is key and value for that object. So let us take, I'm going to take a value as key as monitor. monitor ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இதோட பிரைஸ் வந்துட்டு எதனை எடுத்துக்கோ உங்களோட இஷ்டம். இதோட பிரைஸ் வந்துட்டு let us take 5000 and கொடுத்துறேன். சோ இது வந்துட்டு கீ, இது வந்துட்டு வேல்யூ. சோ அதே விதமா நான் மல்டிபிள் ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ண போறேன், வேல்யூஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். சோ மானிட்டர் அண்ட் கொடுத்துட்டேன். அடுத்தது வந்துட்டு கீபோர்ட் அண்ட் கொடுக்குறேன். சோ இதோட வேல்யூ 500 எடுத்துக்கோங்க. இதுல நோ டூப்ளிகேட் கீ, மீன்ஸ் சேம் கைண்ட் ஆஃப் கீ இருந்தா என்ன ஆகுதோ நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த மானிட்டர் அதே மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். இங்க சம்திங் லைக் 6000 கொடுத்துருக்கேன். சோ ஒரு மானிட்டருக்கு 5000 இருக்கு, இன்னொரு மானிட்டருக்கு 6000 இருக்கு. ஜஸ்ட் அப்படியே பாத்துக்கோங்க, அப்புறமா சொல்றேன். சோ ஸ்பீக்கர், இன்னொரு கீ வந்துட்டு ஸ்பீக்கர், அதோட வேல்யூ ஐ அம் கோயிங் டு கிவ் இட் லைக் 1000 and கொடுத்துறோம். சோ இன்னொரு வேல்யூ மவுஸ் and கொடுத்துறோம். மவுஸ் இங்க வேல்யூ வந்துட்டு let us take 500 and கொடுக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி நீங்க எத்தனை ஐட்டம்ஸ்னா நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? சோ இப்போ நாம அதை பிரிண்ட் பண்ணிடுறோம். system.out.println hm and print பண்ணிட்டோம்னா just run and check it, unorderல இருக்கும். சோ இங்க பாருங்க unorder. சோ இங்க keyboard, சோ unorder ஒரு ஆர்டர்ல இருக்காது, unordered, no duplicate key. இங்க monitor with value 5000, monitor with value 6000 ன்னு இருக்கு. சோ இந்த ரெண்டுத்துல எந்த வேல்யூ எடுத்துருக்கு நமக்கு 6000. இப்போ இது வந்துட்டு ஓல்ட் ஐட்டம், இது வந்து மீன்ஸ் இந்த ஐட்டம் அப்புறமா தான் நீங்க இந்த மாதிரி ஐட்டம் ஆட் பண்ணிருக்கிறது. அப்ப அது என்ன ஆகுதுன்னா ஆல்ரெடி இருக்கிறது டெலீட் ஆகிட்டு அந்த பிளேஸ்ல இந்த ஐட்டமோட வேல்யூ ஆட் ஆயிருக்கும், ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நடந்திருக்கும். சோ டூப்ளிகேட் கீஸ் இருக்கக்கூடாது, ஆனா டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ் இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்துட்டு மானிட்டர் அப்படியே இருக்கட்டும். ஓகேவா? சோ இப்போ நான் இங்க என்ன பண்றேன்னா let us take இங்க கூட நீங்க 5000 ஸ்பீக்கர் கூட 5000 எடுத்துக்கோங்க. சோ இங்க 5000 இருக்கு, இங்க 5000 இருக்கு. these are values. டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ் இருக்கலாம், எந்த தொந்தரவும் கிடையாது. டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ் இருக்கிறதுனால பட் இது நமக்கு இது வரல, பிகாஸ் நம்மளுக்கு இங்க ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நடந்திருக்கு. இந்த கீபோர்ட் கூட நான் 5000 ஜஸ்ட் 1000 வெச்சிரேன். கீபோர்ட் 1000 இருக்கு. அடுத்தது மவுஸ் எங்க இது ஸ்பீக்கர் கூட 1000 வெச்சுக்கோங்க. இப்போ 2 வேல்யூஸ் இருக்கு. இங்க பாருங்க, வேல்யூஸ் இருந்தா நமக்கு வந்து பிரச்சனை கிடையாது, வந்திருக்கு பாருங்க. ஆனா டூப்ளிகேட் கீஸ் இருந்தா மட்டும் என்ன ஆகுதுன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நடக்கும். அது மைண்ட்ல வெச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா? எஸ் மா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Understood? Yes, yes. Okay. So next நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சேம். இப்ப நமக்கு இது புரிஞ்சிருக்கு. அடுத்தது நம்ம பேச போறது இந்த மேப்லயே லிங்க்டு ஹேஷ் மேப். சோ ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணிக்கிறேன், இதை கமெண்ட் பண்ணிடுறேன். கமெண்ட் பண்ணிடுங்க, கண்ட்ரோல் இது. சோ பேஸ்ட் இட் ஹியர். எங்கெங்க நான் லிங்க் ஹேஷ் மேப் போட்டிருக்கேனோ அந்த பிளேசஸ்ல எல்லாமே லிங்க்டு ஹேஷ் மேப் பண்ணிட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் நேம். ஓகேவா? சோ இங்க லிங்க்டு ஹேஷ் மேப்ல வந்துட்டு ஆர்டர்டுமா, நம்ம எந்த ஆர்டர்ல கொடுக்குறோமோ அதே ஆர்டர்ல வரும். டூப்ளிகேட் கீஸ் இருக்கு, அது காமன் பாயிண்ட். மேப் பண்ணாவே நோ டூப்ளிகேட்ஸ். ஓகேவா? அண்ட் இட் இஸ் a key value pair. சோ இப்போ இங்க கூட சேம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க நான் இங்க 4000 கொடுத்துறேன். இப்போ சேம், இப்போ நம்ம எந்த ஆர்டர்ல கொடுத்துறோமோ அதே ஆர்டர்ல வரும். ஆனா இங்க டூப்ளிகேட் கீஸ் இருக்கிறதுனால ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இஸ் கம்பல்சரி. தட் மீன்ஸ் 5000 பிளேஸ்ல 4000 தான் வரும். பார்க்கலாம், ரன் பண்ணி பாருங்க. சோ see here மானிட்டர் இங்க ஆர்டர்னு சொல்லிருக்கேன் நான் ஆக்சுவலா. சோ மீன்ஸ் மானிட்டர், கீபோர்ட், ஸ்பீக்கர், மவுஸ் அண்ட் தான் வந்திருக்கும். இங்க பாருங்க, மானிட்டர், கீபோர்ட், ஸ்பீக்கர், மவுஸ் அண்ட் வந்திருக்கு. ஆனா இங்க மானிட்டர் 5000 இருக்கு ஆர்டர்ல வரும்போது இன் சம்வேர் பிளேஸ்ல 4000 இருக்கு.
But what will happen? This is the old item and this is the new item. Means the new item value will be replaced to that key. Purida. Next one. So just to copy the same thing. Comment this. Just comment these lines. Control this one. So paste it here. Now on the map la irukra one more kind of interface vandu tree map. What is this tree map will say? Tree map is going to arrange the items, not the items I can say. It is going to arrange the keys, ma. Okay, arrange the keys. Based on the keys, it is going to arrange in ascending order or descending order. Values kadiyadu, keys based பண்ணிக்கிட்டு ascending order, descending order la arrange பண்ணோம். So arranges, okay, arranges in order. அது ascending order ஆகிக்கலாம், descending order இருக்கலாம், based on keys. And no duplicate key. அது compulsory. So same items எடுத்துக்கோங்க. இங்க tree map change பண்ணிக்கிட்டேன். So just நான் இது வேணுமானா இதை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. replacement உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கலாம். So வேணுமானா changes பண்ணிக்கோங்க. So monitor, key, speaker, mouse and இருக்கு. So it is arranging in the ascending order by default. So இங்க பார்க்கும்போது பாருங்க keyboard, monitor, mouse, speaker and வந்திருக்கு. No ma'am, I want it in descending order. Then very simple. இது map ஆயிருக்கிறதுனால we have to make use of descending map பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணணும். என்ன யூஸ் பண்ணணும்? Descending map. அதே செட் ஆயிருந்துச்சுன்னா descending set பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணணும். So நீங்க அது இது யூஸ் பண்ணா எரர்ஸ் வந்துரும். இங்க பாருங்க. It is going to be arranged in descending order. Just reversing the arranging ascending order values. ஓகேவா? இப்போ நம்மளுக்கு டிராவர்சிங் செட்ல ஆகட்டும் லிஸ்ட்ல ஆகட்டும் ஈஸியா இருந்துச்சு. இப்போ இதுல எப்படி பண்றீங்க? சைஸ் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட். சைஸ் சோ 4 வேல்யூஸ் வந்திருக்கு நம்மளுக்கு. இங்க நம்மளுக்கு size வேணும்னப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம்? size. If you want to find the size, we will make use of the size function. இது தெரிஞ்ச விஷயம் தான். இங்க வந்துட்டு நம்மளுக்கு எத்தனை இருக்கு ஒரு பொசிஷன்ல? you are having two item, two values. கரெக்ட்டா? இது complete ஒரு வேல்யூ, இது complete ஒரு வேல்யூ, இது complete ஒரு வேல்யூ. யூசுவலி லிஸ்ட்ல இருக்கட்டும் அப்புறமா செட்ல இருக்கட்டும் சிங்கிள் வேல்யூஸே இருக்காது நம்மளுக்கு. So the specific identification for those values are their positions. So அப்ப நம்ம இட்டரேட் பண்ணும்போது for loop யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இண்டெக்ஸஸ் வரும். அந்த இண்டெக்ஸஸ் மூலமா அந்த வேரியபிள் இருக்கிற வேல்யூஸ் நம்ம கொண்டு வந்துட்டு இருந்தோம். ஆனா இந்த மேப்ல நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூஸ் ஆயிருக்கட்டும் கொண்டு வரணும்ன்றப்போ வேல்யூஸ் ஆயிருக்கட்டும் இந்த கீஸ் கொண்டு வரணும்ன்றப்போ we will not make use of get function தான் யூஸ் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த கீஸ் வந்துட்டு செட்டா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். என்ன பண்ணணும்? இந்த கீஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, செட்டா சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். எப்படி கொண்டு வரணும்? ஃபர்ஸ்ட் if you want to iterate the values, this is very important ma. If you want to iterate the map items, okay, mapல இருக்கிற values iterate பண்ணனும்னப்போ first what we need to do here is get the keys of maps into sets. என்னமா? get the keys of map into set. செட்டா கொண்டு வந்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அடுத்தது அந்த செட்ல இருக்கிற கீஸ் நீங்க டிராவல் பண்ணி கொண்டு வரீங்க. சோ இப்ப பாருங்க எப்படி கொண்டு வந்து. இதோட சின்டாக்ஸ் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க மேப்ல இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும்? செட்டா மாத்திக்கணும். ஓகேவா? சோ செட் அதுல இருக்கிறது வாட் டேட்டா டைப்ஸ் தாங்க எல்லாமே கீஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ரிங். கரெக்ட்டா? இது எல்லாமே ஸ்ட்ரிங் தான். இது கீஸ் இது எல்லாமே இன்டிஜர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் இங்க என்ன get the keys of map into the set ன்னு சொல்லிருக்கேன். So you have to create an object for the set class. So அதுல என்ன kind அந்த keysல இருக்கிற data type என்னது? string. S is equal to you have to get the keys of map into set ன்னு சொல்லிருக்கறதால you have created an object for the set. எதுல இருக்கிற values நீங்க கொண்டு வரணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? mapல இருக்கிறது. map create பண்ணிக்கிற object என்னது? hm. So hm dot what is the function you have to use? key set function. நீங்க பாருங்க key set function. ஓகேவா? key set function யூஸ் பண்ணிடுங்க so that keys எல்லாமே இந்த வேரியபிள்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். இப்போ நீங்க use any kind of data type. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா using enhanced for loop யூஸ் பண்ண போறேன். enhanced for loop பண்ணா we know that
ஒரு வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டு அந்த வேரியபிள் பிரிண்ட் பண்றது தான். கரெக்டா? ஃபார் ஃபங்க்ஷன் உள்ள what data type you are storing here? keys எல்லாமே string. so k எந்த வேரியபிள்ல இருக்கிற டேட்டா எல்லாமே நீங்க ஸ்டோர் பண்றீங்க? இந்த sc ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கிற keys எல்லாமே இப்ப இந்த k ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டு இப்ப இந்த k வேரியபிள் பிரிண்ட் பண்ணி பாருங்க. k வேரியபிள் பிரிண்ட் பண்ணி பாருங்க. because here we are not using the index, we are using the keys, so that we cannot make use of a for loop. Directly you have to use a enhanced for loop. Traditional method work out agad. So run பண்ணுங்க. So you are going to get the keys here. பாருங்க, keyboard, monitor, mouse, speaker. இது வந்திருக்கா? keyboard, monitor, mouse, speaker. இங்க tree map இருக்கிறதுனால ascending orderல தான் நமக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகும். இப்போ அதோட வேல்யூஸ் கூட எனக்கு கொண்டு வரணும். along with keys I want to get the values also. so நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அந்த கீஸ்ல இருக்கிற வேல்யூஸ் மீன்ஸ் இப்போ இந்த கீபோர்ட்ல இருக்கிற வேல்யூ என்னது 1000. சோ செட்ல நம்ம ஏதாவது ஒரு வேல்யூ ஆக்சஸ் பண்றோம்னா இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்றோம். இப்போ நம்ம இங்க என்ன பண்ண போறோம்? கீஸ் யூஸ் பண்ண போறோம். சோ இங்க பாருங்க k at a time அந்த கீ பக்கத்துலயே அந்த வேல்யூ வரணும் இல்லையா? சோ அதுக்காக ஜாயினிங்காக பிளஸ் ஆபரேட்டர். சோ எந்த வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்க உங்களோட வேல்யூஸ் எல்லாமே? hm வேரியபிள். hm dot for accessing the values use a get function based on the keys. The keys are stored in the variable k now. So இப்ப ரன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அந்த கீக்கு இருக்கிற வேல்யூஸ் நமக்கு பக்கத்துல வந்திருக்கு. நமக்கு நடுவுல கோலன் சிம்பல் வேணுமா, ஈக்குவல் டு சிம்பல் வேணுமா? So provide this equal to symbol and join it so you can able to get the values. பாருங்க keyboard is equal to கொஞ்சம் மேல பண்றேன். So இங்க பாருங்க keyboard 1000, monitor 5000, mouse 500, speaker 1000. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ண வேலை என்னதுன்னா இட்டரேட் பண்ணும்போது இந்த மேப் இது இன்டர்ஃபேஸஸ் அந்த மேப்ல இருக்கிற கீஸ் செட்ல எடுத்துன்னு வரணும். சோ அதுக்காக ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு கீ செட் ஃபங்க்ஷன் மூலமா கீஸ் எல்லாமே கொண்டு வந்துட்டேன் மேப் இன்டர்ஃபேஸ்ல இருந்து. நான் இப்ப என்ஹான்ஸ்டு ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த வேரியபிள் மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணும்போது we are getting only the keys. அந்த கீஸ் ரெஸ்பெக்டிவ் வேல்யூஸ் வரணும்ன்றதுக்காக செட்ல ஆக்சஸ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து get function. So based on the keys accessing the values. புரிஞ்சுச்சா இது எல்லாருக்குமே? Yes, ma'am. Understood? Yes, ma'am. Everyone clear? Yes. Okay. This is all about collections, ma. So நம்ம எல்லாமே முடிச்சிருக்கோம். collections hierarchyல what and all different types of interfaces இருக்கோ எல்லாமே பார்த்திருக்கோம். Hope you thoroughly understand all the concepts what we covered in this session. If you are having any doubts, comment below. Who are not subscribed to my channel, subscribe to my channel and hit the bell icon for more notifications. We'll meet you in the next video with another concept. Until then, take care. Bye-bye.